गुड मॉर्निंग फ्रेंड मु बाला आपण देखुछंती ओडिशा फास्ट टीवी। आज मु आपणक पई नै आसीछि ओडिशार बड़ ब्रेकिंग न्यूज खबर। आपणक पाखकु सबुठु शीघ्र और सठिक खबर पहुंचाइबा को मु बहुत परिश्रम करूछि। जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। आपणकर गोटिए सब्सक्राइब मते आहुरी एमिति ब्रेकिंग न्यूज आनिबा को प्रेरणा देबो। आजिर भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर बड़ खबर। सूचना अनुसार तुरंत दियो भत्ता नवीन चिट्ठी लिखिले। राज्य रे 3 मास हेबो भत्ता मिल नथिबा घटना को नै सरकार को समालोचना करिसथि पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दलर नेता नवीन पटनायक। एहा सह मुख्यमंत्री शीघ्र हिताधिकारी को भत्ता प्रदान करंतु बोली कहिसथि नवीन पटनायक। सोशल मीडिया रे एक पोस्ट करी टार्गेट करिसथि बीजेडी सुप्रीम। भत्ता पई लोके नयांत हेबा अत्यंत दुखदायक। 2 वर्ष पूर्ण करिथिबा बीजेपी सरकार एया कोन फायदा। 3 मासरु अधिक समय धरी राज्यर लक्ष लक्ष लोक सामाजिक सुरक्षा अधीन रे भत्ता न पाई व्यापक समस्यार सामना करूछथि। भत्ता पई लोक जीवन हारिबा परी खबर मध्य गणमाध्यमर शिरोनामा पालटि। जहां नवीन निजर पोस्ट रे लिखिछंती कि भत्ता पई लोके नयांत हेबा अत्यंत दुखदायक। 2 वर्ष पूर्ण करिथिबा बीजेपी सरकार रो एया कोन फायदा। निर्वाचन समय रे भत्ता बढ़ाइबार मिछ प्रतिश्रुति देई ओडिशा बीजेपी क्षमता को आसी हेले वर्तमान जाय भत्ता बढ़ाइबा दूरे थाउ अधिकारी माननको पूर्वरु मिलुथिबा भत्ता को भी सरकार प्रदान करिबारे असमर्थ। एहा अनेक वयस्क लोक माउसी को हताश ओ जंत्रणा भितर को ठेली देई भत्ता उपरे निर्भर करी जीवन अतिबाहित करूथिबा लोके अनेक असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति। किए जीवन रक्षाकारी औषध किनि पारु नाहंती तो किए भोक उपास रे रहुछन्ति। लोकंक दुर्दशा जनमान को आंदोलित करूथिबा बेले सरकार कोन पई चुप बसिछन्ति। लोकंको हताशा भितर को ठेली न देई तुरंत भत्ता प्रदान व्यवस्था करा जाऊ। मुख्यमंत्री मोहन माझी एथिरे तुरंत हस्तक्षेप करी लोकंक सामाजिक सुरक्षा निश्चित करंतु बोली कहिसंती नवीन। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। सूचना अनुसार ब्लॉक स्तरीय सुभद्रा शक्ति समावेश कलाहांडी जिला कल्लामुंडा ब्लॉक स्थित सुभद्रा शक्ति केंद्र ब्लॉक स्तरीय सुभद्रा शक्ति समावेश कार्यक्रम अनुष्ठित होई जाइछि। ओडिशा सरकारक विकास धारा ओडिशा सारा कार्यक्रमर 2 वर्ष पूर्ति अवसर मशाला आयोजित होइछि। अवसर मुख्य अतिथि भावे भाजपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य नमिता राणी साहू जोग देइथिबा बेले सम्मानित अतिथि भावे पंचायत समिति अध्यक्षा कुन्नी साहू उपस्थित थिले। उन्नयन अधिकारी सुचरिता मुगरी कार्यक्रम आयोजन करिथिले। मुख्य वक्ता भावे जिला महिला मोर्चा सभानेत्री प्रभाती भोई जोग देइथिबा बेले पुष्पकांति कुमार ओ कल्लामुंडा मंडल कार्यकारिणी सदस्य बबिता मंजरी साहू प्रमुख मंचासीन थिले। वक्ता माने महिला सशक्तिकरण सुभद्रा योजना प्राकृतिक और प्रगतिशील कृषि सह विभिन्न सरकारी योजना संपर्क में आलोकपात करथिले। सरकारी योजना गुड़िकर सुफल को ग्रामांचल महिला मानक निकट में पहुंचाइबा उपरे मध्य गुरुत्वारोप करा जायथिला। एही कार्यक्रम रे सीडीपीओ समेत मिशन शक्ति अंगनवाड़ी एसएचजी एवं विभिन्न विभाग महिला कर्मी माने उपस्थित थिले। कलरामुंडा ब्लॉक रो 11टी पंचायत रु प्राय 100 रु अधिक महिला एही समावेश रे जोग देइथिले। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। सूचना अनुसार इच्छा मृत्यु आवेदन कले चाषी खरीफ चाष कार्यक्रम आरंभ हो जाए हेले पर्यंत बरगड़ जिल्लार अनेक चाषी को गत रविवार अमल धान बिक्री पई टोकन मिली नाही। एहाको नै जिल्लार चाषी असंतोष लागि रही। एही क्रम रे मंगलवार जिल्लार पद्मपुर उपखंड मेलछामुंडा ग्रामर भरत चंद्र साहू को पुओ गोपाल कृष्ण साहू इच्छा मृत्यु पई आवेदन करिछन। राष्ट्रपति को उद्देश्य रे से जिल्लापाल को आवेदन पत्र प्रदान करिछन। टोकन मिली पारि नथिबा जोगु से तांको मा चिकित्सा समेत ऋण परिशोध परिवार गुजराण मेंटाइबारे बहु असुविधार सम्मुखीन होउथिबा आवेदन पत्र रे उल्लेख रही। धान बिक्री टोकन प्रदान सहित तुरंत तांकर अमल धान बिक्री किना जिबा व्यवस्था करा जाऊ नचेत इच्छा मृत्यु पई अनुमति दिया जाऊ बोली से आवेदन करिछन। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। सूचना अनुसार अधा बाटरू फेरी गला मुख्यमंत्री बस वर्षा रे केनाल रास्ता कादुओ होई पड़िथिबारु आगलपुररु पटुआ पाली को चालुथिया मुख्यमंत्री बस गत 2 दिन हेबो अधा बाटरू फेरुथिबा अभियोग होइछि। एहाको नै साधारण रे असंतोष प्रकाश होइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार अगलपुररु मुख्यमंत्री बस बाहारी भरसुजा बड़टिका नगां देई बलांगीर बरगड़ 26 नंबर जातीय राजपथ पार्श्व रे थिबा बुरटा पहुंचुथाए। बुरटारु रगुड़ी खाल देई बटकी विशालपाली केनाल रास्ता देई पटुआ पाली पर्यंत रक्त बस नियमित भाबे दिनकु 2 थर यातायात
କରିଥାଏ। ଏବେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶାଲପାଲିରୁ ବଡଖାଲିଆପାଲି 2 କିମି ରାସ୍ତା ଅର୍ଦ୍ଧମାଙ୍କ ହୋଇ ପଡିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନାଲ କାମ କରାଯାଇଥିବାରୁ କେନାଲ ମାଟି ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡି ରହିଥିବାରୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ବର୍ଷାରେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ଚପଚପ ହୋଇ ପଡିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ବିଶାଳପାଲି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ନେବାକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କାଳେ ଚକ ଫସିଯାଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ପଟୁଆପାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଇ ବିଶାଳପାଲି ଛକରୁ ବସ୍ ଫେରି ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଆରଡି ବିଭାଗ ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଲୋକେ ବସ୍ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କଲା ପୋଲିସ। ପୁରୀରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଆକ୍ସନ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ପଲାରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତର ବାମ ଗୋଡରେ ବାଜିଛି ଗୁଳି। ଆହତକୁ ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପବିତ୍ର ନାୟକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ଚନ୍ଦନ ପଲାଇ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଏବଂ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଏହା ସହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ରାଉରକେଲାରେ ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତୁଫାନ ବିନ୍ଧାଣୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୁନୁ ଓ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା। ପାଣି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେକ୍ଟର 6 ତୁଫାନ ବିନ୍ଧାଣୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫେରାର ଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିରପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଚଢାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ପୋଲିସ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବାରୁ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ 2 ଅପରାଧୀ। 2 ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗୋଡରେ ବାଜିଥିଲା ଗୁଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାମିଲନାଡୁ ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି, କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଲା 5 ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକ ମୃତଦେହ। ଶୋକରେ ବୁଡିଲା ପୁରା ଗାଁ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଲା 5 ମୃତଦେହ। ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକ ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ହେବ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। ତାମିଲନାଡୁରେ ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ରେ 7 ଜଣ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ତାମିଲନାଡୁ ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 5 ଜଣ ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଗୋ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗୁଁ 5 ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୃତଦେହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଠାରେ ଘଟିଥିବା ଅମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଓଡିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ ସହାୟତା ରାଶିକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ତାଡି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚୋରି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବୁଧବାର ସକାଳେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କିଛି ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ହୁଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରିଥିବା ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଘଟିଛି ତାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ପୂଜକ ସଦାଶିବ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ହୁଣ୍ଡି ପ୍ରାୟ 11 ମାସ ଯାଏଁ ଖୋଲା ଯାଇ ନଥିଲା। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ପୂଜକ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ଆସି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ କରିପାରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ଚାଷୀ। ରବି ଋତୁରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଷମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା। ଏବେ ବି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ପଡି ରହିଛି ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ଧାନ। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବିଷ ପିଇ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଚାଷୀ। ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା କମନା ବ୍ଲକ ଜଡାମୁଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ହାରିବା ଖବର। ମିଳିଲା ଟୋକନ ହେଲେ ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ହେଲାନି ଧାନ। ଜଡାମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ନେପାଳ ମାଝି କୀଟନାଶକ ପିଇ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମେ 30ରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 24 ଦିନ ପରେ ବି ଜଡାମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରି ନଥିଲେ। ଧାର କରଜ କରି ରବି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିବାରୁ ଏହା ନେଇ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ନେପାଳ। ଗତକାଲି କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ନେପାଳ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଫିସ ଯାଇ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଶୀଘ୍ର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନଥିଲା। ପରେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇ କୀଟନାଶକ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲରେ ବ୍ରାଉନ ସିଗାର କାଣ୍ଡ, 7 କଏଦୀ ଅସୁସ୍ଥ, 3 ଜଣ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାଡ଼ପଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାରରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଏଦୀ ଭାବେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସେବନ କରିବା ପରେ 7 ଜଣ କଏଦୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅସୁସ୍ଥ କଏଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଓ ନେତା ରୂପ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଜିଦ୍ ଖାନ, ସୀମାଞ୍ଚଳ କୁଞ୍ଜ, ବିକାଶ ପାଇଲଟ ଓ ବାବୁଲା ପ୍ରଧାନ ନାମ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସେଲରେ ଥିବା କଏଦୀମାନେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପାଟିରୁ ଫେଣ ଓ ଲାଳ ବାହାର କରିବା ସହ ବାନ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଜେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ମାତ୍ରାଧିକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ ଭିତରକୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ପହଞ୍ଚାଇଲା କେମିତି? ଏନେଇ ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାତି ଅଧାରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ପରିବାରର ସର୍ବସ୍ୱ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୟାନଡିହି ପଞ୍ଚାୟତର ଶହୀଦ ଜାଫର ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପରିବାରର ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ସେକ୍ କ୍ରାଇମକମ୍ ବାସଗୃହରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଟି ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଘର ଭିତରେ ଥିବା ନଗଦ 25,000 ଟଙ୍କା, ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଗହଣା, 2ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, କପଡ଼ା, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୋଟ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଶେଖ୍ ଏକ୍ରାମ ଓ ତାଙ୍କ 2 ପୁଅ ଶେଖ୍ କାଦ୍ରି ଏବଂ ଶେଖ୍ ରିୟାଜ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।